کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے بچے، ہمارے بچے، ہماری فیملیز، آپ کی فیملیز، جو ہمارے انویسٹرز ہیں، جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتے اگر کوئی بندہ حکومت وقت کی ریٹ کو، قانون کو اگر وہ نہ اپنائے. ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ کہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اسلام آباد کے اندر پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024 اسٹیبلشڈ ہے. اسلام آباد کے اندر کوئی اگر پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، اور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے کہ وہ اپلیکیشن دیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپلیکیشن دیں، اور اس کے اوپر اپلیکیشن آئے گی، اس کو ریویو کیا جائے گا، اور اس کو کرو. اسلام آباد کی جو سٹیزنز ہیں، اسلام آباد کا جو مین ایریا ہے اس سے باہر ایک ایریا اس میں اسپیسیفائی ہے سنگجانی، جس کے اوپر ان کو جو ہے پرمیشن دی جا سکتی ہے. اور یہ چیز میں ضرور کہتا چلوں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ان کو انگیج کیا گیا. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ادھر سنگجانی میں اپنا پروٹیسٹ کر لیں، بٹ دے ور ڈٹرمنڈ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر حال میں لا اینڈ آرڈر کو توڑنا ہے، ہم نے بریک اپ کرنا ہے اور ہم نے لے کے آنا. پھر اس کے اندر وہ گن شاٹس اس کے اندر موجود تھیں، اس کے اندر ہر قسم کا ویپن انہوں نے یوز کیا ہے، وہ کچھ انہوں نے آپ کے سامنے ڈسپلے ہوا ہے. پھر ہمارے سیف سٹیز کے کیمراز بہت سارے تباہ کیے گئے ہیں. سیف سٹیز کے کیمراز کے اندر جو گاڑیاں، جو ویپن ہیں، سب کی ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہے. جن گاڑیوں سے وہ اترے ہیں، جو چہرے اترے ہیں، ساری ڈیٹیلز ہیں. پولیس اپنی اس کے اوپر کارروائی کرے گی، اور وہ بھی بہت جلدی آپ کو ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیلز بتا جائیں گے. ہمارے اسلام آباد کے اندر آپ کے سامنے ہم ایک طرف بیوٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں، دوسری طرف گرین بیلٹس کو جلایا جاتا ہے، ان درختوں کو جلایا جاتا ہے. تمام میٹرو کے جو اسٹیشنز تھے اس کو ڈیمیجز کیے ہیں انہوں نے. ہم نے ایک طرف کانسٹیٹیوشن ایوینیو کو بیوٹیفائی کیا، اسلام آباد کے اندر اپنے انٹرنیشنل گیسٹ کو ویلکم کیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہم ان پروٹیسٹرز کو روک رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کس طرح چل رہی ہوگی کہ ایک طرف سے انٹرنیشنل گیسٹ آ رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ دھاوا بول رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہم نے کی ہے ان کو ایک ایک پوائنٹ پہ روکنے کے لیے. اور دیکھیں ریٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے اسٹیٹ کی ریٹ ضرور اسٹیبلش ہوتی ہے، وہ ہم نے ایشو کی ہے. ایک چیز اور کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو پرسنل، پولیس کے پرسنل، اور جو خاص طور پہ جو رینجرز کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ ہمارے جو ہے انجرڈ ہوئے ہیں، وہ ڈیٹیلز ہیں آئی جی صاحب کو بتاتے ہیں. وہ کس کے ہیں، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس حکومت پاکستان کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، آپ کی، میری، ہم سب کی پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ پراپرٹی کو سیو کرنے کے لیے ہم اپنی اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. آپ کی اور میری زندگی کی، آپ کے اور میرے کاروبار کے لیے، حکومت پاکستان کے کاروبار کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی جانیں نذرانے پیش کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو آپ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے. تھرو دس میڈیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت رائٹ ان ٹائم کنٹینرز ہم نے ہٹا دیے، لیکن آئی جی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی پیٹرولنگ تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ضرور رکھیں. ہمارا سرچ آپریشن چلتا رہے گا، اور ان شاء اللہ تعالی ہم اسلام آباد کے اندر کوئی بھی نان پاکستانی، جس کو آپ افغان نیشنلز دے دیں یا کوئی بھی کر دیں، اگر کوئی لا اینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں لے گا تو ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے. ہمیں یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ ہم جتنے افغان نیشنلز ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں رہیں گے انٹل انلیس اس کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی. سیکورٹی کلیئرنس ہوگی تو وہ یہاں رہیں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہمارے انہوں نے جتنے بھی ڈیمیجز کیے ہیں اور جتنے بھی کاروبار تباہ ہوا ہے، جس کے اندر دن رات بند کیا ہے، لاسٹ مومنٹ پہ بند کرایا گیا بلیو ایریا، کیونکہ آپ کے سامنے خود میڈیا ہاؤسز میں گئے اور انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے اندر جرنلسٹ کو بھی مارا. تو ہم نے اس وقت جب ہمیں تاجروں سے ہماری بات ہوئی، ہم نے پھر بند کیا کہ اس سے زیادہ کہ نقصان پھیلتا اور انتشار پھیلتا، ہم نے فوری طور پر بند کیا ہے. پیٹرول اسٹیشنز اس لیے بند کیے گئے تھے کہ اس وقت بھی ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ پیٹرول پمپس کو بھی آگ لگانے لگے. سو فار دا ریسکیو اور فار دا پریکاشنری میئرز ہم نے اس وقت بند کیا ہے. باقی آئی جی صاحب آپ ڈیٹیلس بتائیں. سر تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. چند اس میں کچھ اسٹیٹسٹکس ہوں گے اور کچھ حقائق ہوں گے، اور آپ کے سامنے کچھ ویڈیو اور کچھ فوٹیجز بھی پیش کی جائیں گی. میں بتاتا چلوں کہ ایک چیز میں فرق بڑا کلیئر، ایک بڑی کلیئر لائن ڈرا کرنی ہے، اور یہ چیز کلیئر ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی گرے لائن نہیں ہو سکتی. پروٹیسٹ اور چیز ہے، دہشت گردی اور چیز ہے.
प्रोटेस्ट को किसी सूरत भी किसी भी दहशत गर्दाना कार्रवाई के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। प्रोटेस्ट अपनी बात बताना, अपनी बात कहना, अपनी जायज़ बात को कन्वे करना और उसके लिए एक प्रोटेस्ट को एक पीसफुल तरीके से आगे कन्वे करना, दैट इज प्रोटेस्ट। बट जब हर तरीके का फायर आर्म प्रोटेस्टर यूज करें, जब हर किस्म की एक दहशतगर्दाना जो एक काम है वो किया जाए, जब पुलिस पे हमला हो, जब रेंजर्स पे हमला हो, जब तमाम सरकारी और पब्लिक इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, जब ना देखा जाए कि कहां से कोई चले और यहां पे 2.5 मिलियन के जो शहरी हैं वो महसूर होके अपने घरों में बैठ जाएं, देन इट इज नॉट प्रोटेस्ट, देन इट इज नॉट प्रोटेस्ट, फिर ये टेररिज्म है। एंड टेररिज्म इज ए फॉर्म ऑफ क्राइम। ये चीज बड़ी क्लियर है और इस चीज को बड़ा क्लियर किया जा रहा है और बड़ा क्लियर बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के नाम पे, प्रोटेस्ट की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी। यस, ये वाली चीज कि तमाम हमारे जो इस पाकिस्तान में रहने वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट का जिनको हक है, सबको हक है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में ये कहा गया कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। चीज ये है कि कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सीधे फायर किए जाते हैं? ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें पब्लिक की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें AK-47, जिसमें हर तरीके का वेपन, 12 बोर, पिस्टल, हर तरह का 7.62 हर वेपन, स्नाइपर वेपन यूज किया जाता है? इज इट ए प्रोटेस्ट? अगर ये प्रोटेस्ट है तो इस तरह का प्रोटेस्ट जो है, इस तरह के प्रोटेस्ट जो है शायद नहीं होंगे और ना ही मिलेंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं बताऊं इस तरह के प्रोटेस्ट को मुझे दहशतगर्दी की सूरत में तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं, बट नॉट एज ए प्रोटेस्ट। जो ये तमाम कार्रवाई जो कि 24 नवंबर से शुरू होके और जिस तरीके से 25 नवंबर को ये हिट किया इस्लामाबाद में 26 नवंबर पे, और 26 नवंबर पे जिस एक बारबेरियन तरीकाकार से, हर तरीका से वहां पे मौजूद रेंजर्स और पुलिस पे हमला किया गया, जिस तरीके से स्लिंग शॉट यूज किए गए, स्ट्रेट फायर किया गया, जिस तरीके से हर तरीके का एक टीयर गैस शेल यूज किए गए, दैट वाज रियली एक बंदा जिससे हैरान होता है कि ये एग्जैक्टली इस तरीके से मुनज्जम ऑर्गेनाइज तरीके से करके और फिर स्टेट के वो एक प्रोविंस के सरकारी वसाइल, यानी जो एक प्रोटेस्ट की आड़ में दहशतगर्दी हो रही है उसमें सरकारी सतह पे उसमें वहां के पुलिस ऑफिसर्स भी, वहां के जो उसकी तमाम के लिए बाकी लोग भी। ये कैसा प्रोटेस्ट है कि 26 नवंबर पे और उसके बाद आगे चलते चलते G10 में, उसके बाद आगे चलते हुए 0 पॉइंट पे और फिर आगे फायर सीधा किया जा रहा है। अगर टीयर गैस फेंकी जा रही है तो सरकारी टीयर गैस फेंकी जा रही है, जो वहां पे एक सूबे की टीयर गैस है उसको लॉन्च किया जा रहा है। सरकारी तौर पे बड़े पंखे बनाए जा रहे हैं ताकि वो टीयर गैस का जितना धुआं है वो उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ रहे जो कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए वहां पर मौजूद हैं। मतलब फॉर व्हाट? और आपके सामने ये जो वीडियो प्ले की जा रही है, आपके सामने ये जो तमाम के तमाम पिक्चर्स आ रही हैं, इसमें आपको वेपन्स के साथ के प्रोटेस्टर नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो जेन्युइनली दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं, जिन्होंने पिस्टल भी यूज किया है, जिनके पास 7.62 वेपन भी है, जिनके पास 12 बोर वेपन भी है, जिनके पास स्नाइपर राइफल भी है, और हर तरीके के उन्होंने मास्क भी पहने हैं और स्लिंग शॉट और हर तरीके की चीज यूज की जा रही है। इन प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पे जो सारी चीजें की, उन प्रोटेस्टर्स को इनमें से पुलिस ने और रेंजर्स ने, इसमें पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया और उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ
कल के दिन में गिरफ्तार हुए और 200 से ज्यादा गाड़ियां 200 प्लस व्हीकल्स वो इंपाउंड की गई, वो पकड़ी गई। वेपन्स, एक बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। उन 39 वेपन्स में जो कलेक्शन कोर्स भी हैं, उसमें बड़ा बोर वेपन्स भी हैं, उसमें पिस्टल्स भी हैं, और ये वो वेपन्स हैं जो ये प्रोटेस्टर नुमा दहशतगर्द अपने साथ लाए थे, और फिर उन्होंने ये सिर्फ साथ कैरी नहीं किए, पुलिस पे यूज भी किए। 71 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं, और इन 71 में से 52 वो हैं जो सिर्फ कल के दिन में जख्मी हुए हैं, 52 वो हैं कल के दिन में। और इन 52 में से आपको मैं बताता चलूं 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है। पुलिस के, रेंजर्स के 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है, और 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए इस कौम के लिए लड़ते हुए। चीज ये है कि ये वाली तमाम चीजें, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको देख के हैरानी होती है। जो लॉस है, जो फाइनेंशियल लॉस है, जिस फाइनेंशियल लॉस की चीफ कमिश्नर साहब ने बात की, वो लॉस जो है, वो लॉस कैन बी इन मिलियंस, बिलियंस, बट द पॉइंट इज, चीज ये है, ये इंसानी जाने, चीज ये है वो जो इंजर्ड करना, सीधा वेपन करना, और आगे से पुलिस, आगे से रेंजर्स जब ऑपरेशन करते हैं या इन्हें रोकते हैं तो वो नॉन लीथल वेपन यूज करते हैं, वो रबर बुलेट्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं तो टीयर गैस यूज करते हैं, वो बैटन चार्ज करते हैं, और वो सारा इसलिए ताकि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ऐसा ना हो। और फिर इस चीज को बजाय इसके पॉजिटिव सेंस में लेने के कमजोरी समझा जाए, और कमजोरी समझ के आगे एडवांस किया जाए। कैसे मुमकिन है किसी एक भी पॉइंट को कोई पार कर ले, वहां से पार कर ले पत्थरगढ़ से, या वहां से पार कर ले गाजी बरोता से? नहीं मुमकिन। बट पॉइंट ये है कि जब नॉन लिथल वेपन यूज किए जाते हैं, जिस वक्त अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, जैसे एक सिविलाइज्ड माशरे में और मुहज्जम माशरे में अनाउंसमेंट की जाती है, जब उन अनाउंसमेंट को नहीं देखा जाता, उस पर नहीं कान धरा जाता, और वेपन सर्कमवेंट करके वेपन चलाया जाता है, और हर तरीके का काम किया जाता है, तो फिर इसी तरीके से आपकी लॉ एनफोर्समेंट के लोग जख्मी भी होते हैं और शहीद भी होते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इसलिए कि इनकी फुटेजेस बड़ी क्लियर ना आए, और बहुत सारी फुटेजेस के लिए इन्होंने कैमरे तोड़े, फाइबर काटी, उसमें 167 कैमरा जो वर्थ 38 मिलियन जो हैं हमारे सेफ सिटी के, वो डैमेज हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि कोई वो विजुअल तमाम ना हो, लेकिन जो विजुअल हमारे पास